جس کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہر چیز دیکھ کے کرے گا. اوکے سو پہلی بات کہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اوکے دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حدیث آپ کو ملتی ہیں کہ اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح رزق دیں گے جس طرح سے چڑیوں کو رزق ملتا ہے, برڈز کو رزق ملتا ہے. اوکے اور برڈز جو ہیں وہ صبح نکلتی ہیں اور رات کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, یعنی کہ when they go back to their nest تو وہ فل ہوتی ہیں. اوکے رزق کے وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہوئے, رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری جو بہت بڑی ٹینشن ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے, کتنی احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں, کتنی احادیث موجود ہیں. ایک دو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what do I mean. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص whoever makes the hereafter his concern, جو کوئی بھی ہیئر آفٹر کو قیامت کو اپنا مین کنسرن بنا لے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو کیا کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام معاملات کو سمیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ will take care of all his matters and the world will run after him and he will run away from the world. right کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی لیکن وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. اوکے اینڈ دین دیر از اندر یہ حدیث دس گوز آن, وہ یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی whoever makes the world his hereafter, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, the world his concern, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا تو اللہ will scatter his affairs, اللہ اس کے افیئرس کو سکیٹر کر دے گا اور وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. تو یہ بیسیکلی ہے فلسفہ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے یہ شو کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے سیریس ہوں. مثال کے طور پہ جو بندہ ہیئر آفٹر کے بارے میں سیریس ہوگا وہ نماز کو پریفرنس دے رہا ہوگا. اوکے نماز پڑھے گا, وہ اسپرچولیٹی کو پریفرنس دے رہا ہوگا, دین کو پریفرنس دے رہا ہوگا, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ جج ہو, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوگی. رائٹ پھر ایک حدیث ہے کتنی خوبصورت ریلیشن شپس کے حوالے سے. پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے, رائٹ جو کبھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں, نہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے. اور جو انسان لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے, لوگوں کو ناراض یعنی کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی شروع میں آپ کو سپورٹ نہ کرے. جب آپ دین کی طرف آنا شروع ہوں, جب آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیں تو شروع میں اپوزیشن آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اسپیشلی جو سسٹرز ہیں جب وہ پردہ کرنا شروع کریں گی تو ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. رائٹ جو کوئی لوگوں کی ناراضگی افورڈ کر لیتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے تو اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے, خود تو خوش ہو ہی جاتا ہے. چیک کریں کہ کتنی زبردست حدیث ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, کیونکہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ لوگوں کے دلوں کے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اوکے the hearts of people are between the two fingers of Allah سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے ہاتھ, لوگوں کے دل ہیں, لوگوں کے ہارٹس ہیں. رائٹ سو بیسیکلی یہ ذرا دیکھیے گا, سوری کوئی آ نہ جائے. اوکے سوری دیر از سم لائٹنگ گوئنگ آن. یہاں پہ لاہور میں آئی تھنک دا ویدر از بیکمنگ بٹ شیکی, so I was just telling him to check. Okay, so what I'm trying to tell you here is کہ ہم جن چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو آپ خوش نہ کریں, آپ بالکل لوگوں کے لیے گفٹس بھی لے سکتے ہیں لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف یور ویلیوز, ناٹ آن دی ایکسپینس آف فرسٹ اینڈ فارموسٹ یور ریلیجن. رائٹ کیا فائدہ جب عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انفیکٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمیں لوگ جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں, ہاؤ ٹو انکریز آر ورتھ امنگسٹ پیپل. یو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, قوموں کو بھی عزت وہی دیتا ہے, قوموں کو بھی ذلت وہی دیتا ہے. قریش مکہ ان کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے پوائنٹ تھا قریش مکہ کا, وہ یہ تھا. اچھا مجھے کچھ کویشچنز آ رہے ہیں جی, کویشچن جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ
एंड में लेंगे ब्रदर, क्वेश्चन जो है हम एंड में लेंगे इंशाल्लाह। मैं देख लेता हूँ बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने क्वेश्चन ये किया है जी, हमारे भाई हैं जी, सॉरी मैं यहाँ पे सेल फोन पे देख लेता हूँ। ओके, अमजद अली हमारे भाई हैं, वो ये कहते हैं कि प्लीज़ एक्सपोज फेक एक्स मुस्लिम्स। और ओके ब्रदर, ये एक और टॉपिक है, इसकी तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह एक्सपोज करने के वाले से एक्स मुस्लिम्स को। बट राइट नाउ हमारा जो टॉपिक है स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट। असल में सामने काफ़ी कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। बट इंशाल्लाह हमारे पास जो लास्ट 20 मिनट्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन लेंगे। तो दूसरी जो मैं आपको बात बता रहा था, तीसरी बात सॉरी, कि लोग इज्जत के हवाले से परेशान होते हैं कि यार हमारी इज्जत कौन करेगा, अगर हम दीन की तरफ आ जाएंगे हमारी रिस्पेक्ट खो जाएगी, हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, लोग हमें अजीबोगरीब नज़रों से देखेंगे। तो याद रखें कि कुरैश मक्का सेम यही क्रिटिसिज्म प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते थे, लेकिन एंड में सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हमारे नबी थे। फतह मक्का के मौके पे माफिया मांगी थी उन लोगों ने, उन्हीं लीडर्स ने आके जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, तंग करते थे, उनको कहते थे नाउज बिल्ला इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका तो जो है वो पता नहीं क्या बनेगा, इसके तो फॉलोअर्स ही सारे गरीब हैं। सो रिमेंबर दिस, बल्कि ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि शुरू में लोग शायद आपको उस तरह वेलकम ना करें जब आप कोई हक पे चलने की कोशिश करेंगे, कोई भी अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वही लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। ओके, जब वो आप में स्टेडफास्टनेस देखेंगे, जब वो आप में कंसिस्टेंसी देखेंगे, राइट, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे। और कहते हैं ना कि जब दुश्मन भी आपको स्टेडफास्टनेस पे देखता है, कंसिस्टेंसी पे देखता है, तो वो भी आपकी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, दुश्मन नहीं है हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली वाले, वो लोग बस हमसे डिफरेंट हैं। अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता उस तरह से जिस तरह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए स्पेशली रिलेटिव्स में, तो गम करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। जब अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है तो कौन है जो उस इज्जत को रोक सकता है, और जब अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी तो कौन है जो आपको वो इज्जत ला सकता है। लेकिन याद रखें कि इज्जत दीन के अमल करने में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या वर्थ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आपकी क्या वर्थ है, असल बात तो ये है। अल्लाह आपका मेंशन एंजल्स को करता है कि नहीं करता है, असल बात तो ये है ना। दुनिया में मेंशन हो या ना हो, ये तो हो तो ये अल्लाह की देन है, ना हो तो अल्लाह ताला तो वहाँ पे मेंशन कर रहा है ना नेक लोगों को। मैं आपको ऐसी ऐसी हदीस बताता हूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे। सही हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि जब एक नेक रूह इस दुनिया को छोड़ती है, आलम इरवाह की तरफ जाती है, यानी बरज़ख की तरफ जाती है, सॉरी, जब मौत हो जाती है तो आसमान, दी हेवंस क्राई, आसमान रोते हैं। आसमान किस लिए रोते हैं? कि एक बहुत नेक रूह जो है वो दुनिया से जा रही है। और बल्कि एक हदीस में यहाँ तक आता है कि जहाँ जहाँ ज़मीन पे एक शख्स ने सजदा किया होता है, तो जब उसकी वफात होती है तो ज़मीन का वो हिस्सा रोता है, क्राई, इट क्राइज। सोचें वर्थ क्या है अल्लाह के इबादत गुजार बंदे की जो वर्शिप करता है अल्लाह का, कि ज़मीन उसको खराज तहसीन पेश करती है और आसमान उसको खराज तहसीन पेश कर रहा होता है, राइट। तो लोगों के रवैयों पे गमज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इज्जत मांगे, आप लोगों से इज्जत एक्सपेक्ट ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमसे राजी है, हमसे खुश है, तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को भी हमसे खुश कर देगा। और देन अगेन हर कोई खुश नहीं होता, हमारे नबी जैसे परफेक्ट इंसान तमाम लोगों को खुश नहीं कर सके, तो हम जो है इतने इम्परफेक्ट हैं, हमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हैं, बड़ा कुछ है। सो ऑब्वियसली सॉरी मैं देख लूँ साथ साथ नीचे जी, तो डेफिनेटली हम में चूँकि मिस्टेक्स नहीं हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमसे हर बंदा खुश हो जाएगा। तो ये जो मैंने पहला जो मेरा पार्ट था लाइव सेशन का, जिसमें मैंने अब थोड़ा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैंने सोसाइटी का डिस्कस किया कि हमारी सोसाइटी इज़ इन अ क्योस, हर घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बेसकूनी चल रही है, बच्चे माँ बाप से खफा हैं, माँ बाप बच्चों से खफा हैं, माँ बाप को समझ नहीं आ रही बच्चों को हैंडल कैसे करना है, लोग तरह तरह की एडिक्शंस का शिकार हो चुके हैं, लोग जो है वो सुकून उनकी लाइफ से ख़त्म होता जा रहा है, हैप्पीनेस उनकी लाइफ से ख़त्म होती जा रही है, लोगों से स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, लोगों से रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं हो रहे, कोई रिस्क से परेशान है, कोई डिप्रेशन को फेस कर रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है। ये ओवरव्यू था। डिवोर्सेस बढ़ रही हैं, ओके, लोगों से रहम उठ रहा है। पहले लोग रहम किया करते थे एक दूसरे पे, अब छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे माइंड कर जाते हैं और छोटी छोटी बात पे नाराज होकर बैठ जाते हैं, राइट, और ताने देने लग जाते हैं एक दूसरे, मतलब इस सोसाइटी से रहम उठता जा रहा है, ये इश्यूज हैं। देन आई टोल्ड यू के डिप्रेशन की जो कॉजेज हैं, टू मेन कॉजेज,
नंबर 1 fear, नंबर 2 grief. और रिलीजन का वादा है, कुरान मजीद ने कहा है कि जो मेरी वही पे चलेगा, इस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेगा, वही पे चलने से मुराद है इस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेगा जो कुरान मजीद ने हमारे लिए पेश किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में, राइट। उसको ना ग्रीफ होगा, ही और शी विल नॉट फॉल इनटू ग्रीफ नॉर फॉल इनटू फियर। ओके, जब फियर खत्म हो जाएगा तो इकबाल का वो शेर है कि ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील हो आसमां बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश मैं कि शाही बनाता नहीं आशियान। और फिर अल्लामा इकबाल ने ही कहा ना कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सो दिस इज द आउटकम। जब फियर खत्म हो जाता है इंसान का तो वो जेल में भी खुश रहता है, वो जेल में भी अपने पर्पस को फुलफिल करता है, राइट। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।